مزاحیہ خاکوں پر مبنی پروگرام 50-50 پہلی بار 6 نومبر 1979 کو پاکستان ٹیلی ویژن کراچی مرکز سے ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ اس یادگار پروگرام کے خاکے انور مقصود تحریر کرتے جبکہ یہ شعیب منصور کی پیشکش تھا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں فلم انڈسٹری میں ایک رجحان تجرباتی فلمیں بنانے کا ہے۔ ایسی ہی ایک فلم 50-50 پروڈکشن نے تیار کی ہے۔ اس میں ہیروئن ایک ایروسٹس اور ہیرو ٹیلی ویژن کے نیوز کاسٹر ہیں اور سائیڈ ہیروئن وہ بھی ایک نیوز کاسٹر ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ عابد حمید اور سائمہ کی محبت ایک مثالی محبت ہے۔ زندگی بھر ساتھ نبھانے کے عہد و پیما ہوئے۔ سائمہ، السلام علیکم۔ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات کے 9 بجے ہیں۔ کل رات میرے دل نے ایک اہم اطلاع دی کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اگر میرے اور تمہارے دل کے رابطے ٹوٹ گئے تو تم تک کسی بری خبر پہنچنے کا امکان ہے۔ عابد حمید، توجہ فرمائیے، اگر کسی خاندانی دباؤ کی وجہ سے میری محبت میں کمی ہونے لگے یا شدت غم سے آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو تو آپ سے درخواست ہے کہ ناک اور منہ کو اچھی طرح رومال سے ڈھانپ لیجیے اور تاڑے مار مار کر رونے کی کوشش کیجیے۔ آنسو بہہ جانے کی وجہ سے سانس لینے میں آسانی ہوگی۔ شکریہ۔ سائمہ، اب مجھے اجازت دیجیے۔ کل شام 5 بجے ہل پارک کے شمالی علاقے میں ملاقات ہوگی اور اس کے ساتھ ہی آج کا محبت نامہ ختم ہوا۔ حمیرہ کو عابد اور سائمہ کی محبت کا علم ہوا تو وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ چاہتی تھی کہ عابد ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جائے۔ عابد، باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تم نے سائمہ کی محبت کا پرجوش طریقے سے خیر مقدم کیا ہے۔ حمیرہ، مجھے اس بات کا کھلے دل سے اعتراف ہے کہ میں نے اپنی بقیہ زندگی سائمہ کے لیے وقف کر دی ہے۔ کان کھول کر سن لو کہ میں تمہارے منصوبے کو ناکام بنانے کے سلسلے میں سخت اقدامات کروں گی۔ مت بھولو کہ میرے والد کے تم پر بے شمار احسانات ہیں۔ حمیرہ، میں نے تمہارے والد کے احسانوں کو کبھی نہیں بھلایا۔ تم میری توہین کر رہی ہو۔ تم نے میری بے عزتی کرنے کی رفتار تیز کر دی ہے۔ اس سلسلے میں میں اپنے والد سے رجوع کروں گی۔ خاص دھمکیوں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ عابد سائمہ کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آ سکی۔ اس کی نوکری اس کی راہ میں دیوار بنی کھڑی تھی۔ ادھر عابد بھی مجبور تھا۔ دبئی کی فلائٹ تو لیٹ ہو جائے، بگڑتا کیا جیا یہ کام۔ ملیں گے تم سے ہم کیسے ہوا ہے وقت خبروں کا۔ دبئی کی فلائٹ تو لیٹ ہو جائے، بگڑتا کیا جیا یہ کام۔ ملیں گے تم سے ہم کیسے ہوا ہے وقت خبروں کا۔ دبئی کی فلائٹ جہاز والوں نے ملتے ہی کیا لو پھر جدا ہم کو ملاقات ہو تو سکتے تھے ریکارڈ ہو اگر خبریں۔ دبئی کی فلائٹ لیٹ ہو جائے، بگڑتا کیا جیا یہ کام۔ ملیں گے تم سے ہم
कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या पृथ्वी का कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या जिया ये था कहीं दो दिल जो मिल जाते शुक्रिया। साहिबा, जैसे मुझे इत्तला मिली कि तुम दुबई का दौरा मुकम्मल करके वापस आ गई हो, मैं बजरिए बैगम तुमसे मिलने चला आया। साहिबा से दुबई की रिपोर्ट। आबिद, तवज्जो फरमाइए। अब से ठीक 1 मिनट 15 सेकंड के बाद मेरे वालिद तशरीफ ला रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अपनी कोशिश सीधी कर लें और अपना बोझे बिस्तर बांध कर यहाँ से टहल लें। मुझे अफसोस है कि आपका ये सफर नाखुशगवार गुजरा। शुक्रिया। जाने से पहले मौसम का हाल। अब से थोड़ी देर बाद इस कमरे में गुस्से का तूफान आने वाला है। इससे पहले कि तूफान आए मैं यहाँ से निकल लूं। रुक जाओ आबिद, कोई कतई फैसला करने से पहले सोच लो कि तुम्हें मेरे वालिद ने टीवी पर नौकर रखवाया है। एक सर्विलान समाप्त फरमाइए। अगर आपने मुझसे बेवफाई की तो मैं 10,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लूंगी। थैंक यू। साहिबा, क्या आबिद साइमा को हासिल कर सका? क्या हुमैरा अपने मकसद में कामयाब हुई? ये सब जानने के लिए आज ही देखिए 50-50 प्रोडक्शंस की तजर्बाती फिल्म नौकर टीवी दा। से आपने शायरी में भी गोल्ड मेडल लिए हुए हैं। वो तो जी बस अल्लाह का एहसान है। हुआ ये कि मैं एक नई डिश की तरकीब लिख रही थी। वो मेरा भाई है ना छोटा वाला कुकू, उसने जनाब वो तरकीब दरमियान में से फाड़ दी। अब जब तरकीब दरमियान में से फट गई तो वो बन गई 2 नस्री नज़्में और इस तरह मुझे मिल गया गोल्ड मेडल। अच्छा, तो आप इतने सारे गोल्ड मेडल करेंगी क्या? वो मैंने इस बारे में कुछ सोच रखा है कि आप जी ये तुम यहाँ क्यों आ गए? वाह जी, मैं तो सीधा घर गया था आपके। घर से पता लगा कि तुम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे आई हुई हो। बड़ी मुश्किल से पास बना के अंदर आया हूँ आप जी। हो क्या गया? वाह जी, दरअसल रात से दुकान की बत्ती गई हुई आप जी। तुम्हारे बाकी के गोल्ड मेडल नहीं बन सके। ये लो अपने जेवरात। तो तू किधर सवेरे से घर नहीं आया हुआ? अम्मा के बेटे की शादी में जाना मेरे को। अच्छा? 4 रुपए दे। 4 रुपए कहाँ से? तुम मोटरसाइकिल कोई पकड़ी नहीं मैंने आज? कोई धंधा नहीं किया? कोई धंधा नहीं है। तो 2 रुपए दे दे ला। मैं खुद क्यों दूं? भाई ऐसा करो, क्या नाम है तुम्हारा ड्राइवर? तुम इनको 2 रुपए दे देना जरा। हाँ, कौन है ये माई? ये बला है, मेरी बीवी है, तुम्हारी भाभी है यार, दे देना। भाभी पर जाए तेरी। सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उधर हमारी यार किधर आ गया बीच में? उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो। ओए, ये क्या है? ये क्या है? ये माई है। ये नीचे क्या रखा? ये क्या रखा? ये क्या है? ये मटका है। अब पकड़ा गया तू, अब पकड़ा गया है। इजाफी सवारी बिठा दे। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।